نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، آج جو دنیا کے اندر انسان کی زندگی گزر رہی ہے، ساری کی ساری انسانیت گناہوں کے دلدل کے اندر پھنس رہی ہے، گناہوں کے سمندر کے اندر ڈوب رہی ہے، گناہوں کے جنگل کے اندر بھاگ رہی ہے. میرے بھائی اور دوستوں، انسان کے دل کے اندر شیطان اللہ کی طرف سے مایوسی کا چادر ڈال رہا ہے، نا امیدی کا چادر پھینک رہا ہے. میرے بھائی دوستوں، اللہ کی طرف سے مایوسی، اللہ کی طرف سے نا امیدی، یہ بے ایمانی کی نشانی ہے. اللہ کی طرف سے امید ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے. اسی بھائی دوستوں، اللہ جو ہے، یہ عقیدہ، یہ ایمان، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ جو ہے بڑا غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے. وہ اگر معاف کرنا چاہے، پوری دنیا مل کے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اگر وہ پکڑنا چاہے، پوری دنیا مل کر اسے روک نہیں سکتی. اللہ رب العزت اتنا محبت کرتا ہے. اللہ نے محبت کو ماں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اللہ رب العزت ایک ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اب ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اپنے لاڈلے سے، اپنے آنکھوں کے تارے سے کتنی محبت کرتی ہے. ذرا ذرا سی بات پر اس کا دل تڑپ ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے. تھوڑا سا بخار ہو جائے، رات کا چین گنوا دیتی ہے اپنے بچے کو آرام دلانے کے لیے. تو ہم کو یہ سمجھنا ہے، جب ایک ماں کی محبت اپنے بچے کے لیے اتنا ہے، تو 70 ماؤں سے محبت رکھنے والا اللہ اپنے بندے سے کتنا محبت ہوتا ہے، کتنا چاہتا ہوگا اللہ رب العزت. اس لیے اللہ رب العزت بندوں کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرا بندہ کب گناہوں سے توبہ کرے، کب میری طرف آئے. میری طرف آئے گا تو میں اپنے رحمت کے آغوش میں مجھے اٹھا دوں گا. اللہ تکا کے بیٹھا ہے، انتظام میں بیٹھا ہے. ہاں میرے بھائی دوستوں، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ایسے بندوں سے جو اللہ سے نا امید ہو گئے، جو اللہ سے بھاگ چکے ہیں، جو اللہ کی طرف آنے سے ان کا دل یہ سوچتا ہے کہ آج کیا ہمارا گناہ معاف ہوگا، اللہ کیا آج مجھے معاف کرے گا، میں اتنا گناہ کیا، اتنا گناہ کیا، اتنا گناہ کیا. میرے بھائی، بندہ اگر سچی توبہ کر لے تو اس کی گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اس کے گناہ زمین اور آسمان کی پھول کیوں نہ ہو جائے، اللہ معاف کر دے گا. اللہ وہ غفور ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ابھی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، یا عبادی الذین اسرفوا. کیا کہا؟ یا عبادی، یا عبادی. کس سے کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ خالق اور مالک، بے پرواہ، کسی کی پرواہ نہیں. وہ چاہے کسی پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، کوئی اسے روکنے والا نہیں. وہ چاہے تو جہنم میں ڈال دے، کوئی ٹوکنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں سے، کس بندوں سے؟ نمازی سے نہیں، حاجی سے نہیں، دین کی دعوت کی محنت کرنے والے سے نہیں، جہاد کرنے والے سے نہیں، بہت بڑے سخی سے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا بات ہے؟ الذین اسرفوا علی نفسہ. یہ وہ میرے بندے ہیں جو اپنے نفس پر زیادتی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے تھک چکے ہیں، گناہ کرتے کرتے.
नाउमीद हो चुके हैं। ए मेरे बंदे, ए मेरे बंदो, या इबादी, या इबादी, ए मेरे बंदो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के अंदर जो अपने बंदों के मुताबिक मुखातब हुआ है, वो लहजा, वो दर्द, वो अंदाज मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा कि अल्लाह ने किस लहजे से अपने बंदों से मुखातब हुआ। ए मेरे बंदो, जो जिंदगी के अंदर मुझे राजी करने वाला कोई ऐसा काम नहीं किया, हमेशा मुझे नाराज करने वाला काम किया, नाउमीद हो गया। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कभी मेरे रहमत से नाउमीद ना हो जाओ, कभी मेरे रहमत से मायूस ना हो जाओ मेरे बंदो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह जो है, यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीअ, तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, सारे खताओं को मिटा देगा, चाहे वो गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो जाए, सारे वो तुम्हारे गुनाह जमीन और आसमान के भर देने के काबिल क्यों ना हो जाए, मैं माफ़ करूँगा। इन्नहु हुवल गफूर रहीम, बेशक वो बड़ा गफूर है, रहीम है, करीम है, माफ़ कर देगा। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह इंतजार में बैठा है ऐसे बंदों के लिए। और अल्लाह ताला ये भी बताता है कि कैसे माफ़ी मांगोगे, कैसे माफ़ी मांगोगे अल्लाह ताला से, ये भी अल्लाह कितना मोहब्बत करता है। मेरे भाई दोस्तों, ऐसे अल्लाह से हम दूर भाग रहे हैं, ऐसे अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, ऐसे अल्लाह के सामने दिलेरी बन के खड़े हो रहे हैं, ऐसे अल्लाह से मुंह मोड़ रहे हैं, किसकी तरफ भागेंगे, कहाँ भागेंगे? अगर हम सुरैया पर जाके पहुँचेंगे, बुरुज में जाके पहुँचेंगे, अल्लाह की पकड़ वहाँ भी जाके पहुँचेगा, हमारे गर्दन को दबोचेगा। अल्लाह से भागने का कोई रास्ता नहीं है। कहाँ भागेंगे? जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर अल्लाह का कब्जा, जहाँ पर जाएंगे वहाँ अल्लाह का कब्जा, वहाँ को अल्लाह को पाएंगे। वहाँ पर अल्लाह से भाग के जाने का कहीं पन्ना की जगह नहीं, कहीं रास्ता नहीं। सिर्फ अल्लाह के बचने से, अल्लाह के बचने का जरिया सिर्फ अल्लाह की पनाह, अल्लाह के पकड़े सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है मेरे भाई दोस्तों, और कोई नहीं मेरे भाई दोस्तों। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत बताता है कि कैसे माफ़ी मांगोगे, वो है। इसलिए कहता हूँ मेरे भाई, कुरान को तर्जुमे से पढ़ें। कुरान के अंदर सारी बातें हैं, जमीन आसमान की पैदाइश से लेके ख़त्म होने के बाद जन्नत जहन्नम, सारा इल्म कुरान की मरकज है मेरे भाई दोस्तों। हम कुरान से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, कुरान के नज़दीक को छोड़ रहे हैं। कुरान पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सूरह बकरा की आखिरी आयत है, रब्बना ला तुअखिजना इन नसीना औ अख्ताना। अल्लाह कहते हैं मांगे ऐसे मेरे बंदे, ऐसे मांग। ऐ मेरे रब, रब कहते हैं किसी को? रब कहते हैं मेरे भाई दोस्तों, जो पालनहार है, जो जरूरत का पूरा करने वाला है, जो मुरब्बी हकीकी है, उसको रब कहते हैं। तो अल्लाह यहाँ रब का मुखातिब होकर फरमाया, तो ऐ मेरे रब, ऐ मेरे ज़रूरत पूरा करने वाले, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे पालनहार, जो मुझसे खता, जो मुझसे गुनाह जान के अनजाने में हो जाता है, उसकी पकड़ ना कर, उसकी पकड़ ना कर, उसकी पकड़ ना कर। फिर आगे पढ़ते हैं, रब्बना रब्बना वला तुहम्मिलना इसरन कमा हमलतहु अलल लदीना मिन क़ब्लिना। ऐ मेरे मुरब्बी, ऐ मेरे पालनहार, ये मेरी ज़रूरत को पूरा करने वाले खालिक और मालिक, वो जिम्मेदारी, वो बोझ मुझ पर ना डाल, मुझ पर ना डाल, जैसे तुमने अगले कौमों पर डाला था, जैसे तुमने अगले उम्मत पर डाला था, मुझ पर वो जिम्मेदारी ना डाल। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही,
اے میرے رب، میرے معبود حقیقی، میرے مالک، وہ بوجھ مجھ پر نہ ڈال جس کو میں اٹھا نہ سکوں، وہ ذمہ داری مجھ پر نہ ڈال جسے میں نبھا نہ سکوں۔ میرے آقا، وہ بوجھ مجھ پر نہ دو جس کی میری طاقت نہیں اٹھانے کی، جس سے میری طاقت نہیں ذمہ داری نبھانے کی، وہ بوجھ مجھ پر نہ ڈال، وہ ذمہ داری مجھ پر نہ ڈال، وہ احکامات مجھ پر نہ ڈال۔ وعف عنا، وفا، آفا کہتے ہیں کس کو؟ نشان کو۔ اللہ کہتے ہیں ایسے مانگ، وعف عنا، اے میرے رب، میری سارے گناہوں کو ختم نہیں بلکہ اس کے نشان کو مٹا دے، نشان بھی باقی نہ رہے گناہوں کو۔ واغفر لنا، میری مغفرت عطا فرما، مجھے معاف عطا فرما۔ ورحمنا، مجھ پر رحم عطا فرما، مجھ پہ درگزر عطا فرما۔ انت مولانا، تو ہی تو میرا مولا ہے، تو ہی تو میرا جگر کا یار ہے، تو ہی تو مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ فانصرنا، میری مدد عطا فرما، میرا ساتھ دے، مجھے قوت دے۔ علی القوم الکافرین، اس قوم کے مقابلے میں جو تیری نافرمانی کر رہی ہے، جو تیرے ساتھ دشمنی کر رہی ہے، تیرے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ میرے بھائی بولے دوستوں، اللہ دعا سکھاتے ہیں، اس طرح دعا کرو مجھ سے، ایسے مجھے مانگو۔ اللہ بڑا غفور رحیم کریم ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب آنے سے پہلے پہلے جتنی چاہے گناہ کر دو تو معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا، عذاب آنے سے پہلے پہلے، کہیں اللہ کا فیصلہ نہ ہو جائے عذاب کا، تو اس وقت معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی بھائی دوستوں، آدمی چاہے جتنا بھی گناہ کرے، اللہ سے نا امید ہو اور معافی مانگ اللہ سے، توبہ کرے۔ اللہ توبہ کرنے والا بیٹھا ہے، اللہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے توبہ کرے گا اور میں اسے معاف کروں، کب مجھے توبہ کرے گا اور میں اسے معاف کروں۔ اللہ تو تکا کے بیٹھا ہے، ہمارے انتظار میں بیٹھا ہے، اور ہم نالائق ایسی اللہ سے منہ موڑ کے بھاگ رہے ہیں جو ہم سے اتنا محبت کرتا ہے، جو اتنا بندہ نواز ہے، ہم اس کے ساتھ دلیری دکھا رہے ہیں۔ جہاں میں گناہ کروں گا کیا کرے گا میرا، ذرا سے بھی دل کے اندر ڈر نہیں ہے، ذرا سے بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سب کیوں ہے میرے بھائی دوستوں؟ ایمان کی کمزوری، علم کی کمزوری۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، دین کی محنت سے دور ہیں، ایمان کی محنت سے دور ہیں۔ اسی لیے بھائی دوستوں، اور روز ایک ہے تذکر قرآن، قرآن کو پوری طریقے سے پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تذکر قرآن ایک ایک حروف میں اگر وضو کے ساتھ پڑھتے ہوں گے تو 25 نیکی ملیں گے، لیکن اس کے لیے نہیں قرآن اتارا گیا، اصل تو اس کے معنی مطلب کو سمجھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس رب کے لیے ہے جو مربی ہے حقیقی، سارے عالم کا پالنہار، سارے عالم کا مالک، سارے عالم کا خالق، ساری تعریفیں اسی ذات کے لیے ہے۔ اور رحمان الرحیم، جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا، فیصلے کے دن کا مالک۔ جو سمجھیں گے اگر وہ فیصلے دن کا مالک ہے، وہاں جو فیصلہ کرے گا وہاں پر ٹھیک جیسا یہاں ڈنڈی ہمارے ماریں گے وہاں فیصلہ اسی ٹائپ کا ہوگا۔ یہاں پر کانٹے بوئیں گے تو وہاں پر کانٹے ملیں گے، یہاں پھول بوئیں گے تو وہاں پھول ملیں گے، یہاں گیہوں بوئیں گے تو وہاں گیہوں ملیں گے۔ وہاں پر فیصلے میں کبھی اس طرف اللہ نہیں کرے گا، صحیح فیصلہ کرے گا، معافی یہیں پر ہے۔ تو وہاں جا کے پہنچنے کے بعد جہنم کو دیکھیں گے، جنت کو دیکھیں گے، پھر کہیں گے ربنا سمعنا ابصرنا، اے اللہ، اے میرے رب، اب میں دیکھ لیا، اب میں سن لیا، اب مجھے چھوڑ دے۔ اللہ رب کہیں گے اب نہیں ہوگا۔ کیا تھن سے نکلنے والا دودھ
पत्थर के ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता। कमान से निकला हुआ तीर क्या वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या सुई के इसके अंदर ऊँट जा सकता है? नहीं जा सकता। तो उसी तरह तेरा वापस भी नामुमकिन है। अब जो किया है वो भरना पड़ेगा, वो वक्त आने से पहले। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर लो। ये सबसे अक्लमंदी की बात है। किसकी बात है? सबसे अक्लमंदी की बात है। मौत से पहले पहले मौत की तैयारी। सबसे चालाक, सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो मौत से पहले पहले मौत की तैयारी करे। और दुनिया जो है अल्लाह ने खेती करने के लिए दी है। दुनिया मज़रअतुल आखिरा, ये दुनिया जो है आखिरत की खेती है। यहाँ जैसा बोएंगे वहाँ वैसा पाएंगे। इसलिए भाई दोस्तों, जितना गुनाह हो गया, पिछली साबिका जिंदगी से तौबा करें हम कि अल्लाह जो हो गया उसे माफ़ कर दे। हम तौबा करते हैं। हर कभी शराबी था, शराब से तौबा, चोर था, चोरी से तौबा, चुगलखोर था, चुगलखोर से तौबा, दगाबाज था, दगाबाजी से तौबा, जमीन हड़प मारने था, जमीन हड़प करने वाले से तौबा, रिश्वतखोर था, रिश्वतखोरी से तौबा। हर चीज़ से तौबा कर ले, फिर अल्लाह सारे गुनाह को माफ़ कर देगा। नए सिर से जिंदगी गुजारें। इसलिए भाई दोस्तों, ईमान हमारा किस आगे बढ़े। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मुंतक को हदीस पढ़ेंगे तो पता चलेगा उसके अंदर भी है। इस आयत को कोट किया गया है कि ईमान वालों के नज़दीक अगर अल्लाह की आयत पढ़ी जाए, आयत को पढ़कर सुनाई जाए तो उनका ईमान बढ़ जाता है। तो कुरान को तर्जुमे से अगर पढ़ेंगे तो हमारा ईमान बढ़ जाए। इसलिए तो अबू जहल, अबू लहब, मक्का के मुशरिकीन को कहते थे कुरान को मत सुनना, कान में हाथ दे देना या ढोल बजाना, टीन बजाना, ताकि कुरान की आवाज़ ना पड़े। जिसके कान के अंदर कुरान की आवाज़ पड़ती थी वो फौरन बदल जाता था, फौरन बदल जाता। असरात है अल्लाह के कलाम के अंदर। अल्लाह के कलाम से ज़्यादा किसके अंदर लज्जत है? अल्लाह के कलाम से ज़्यादा किसके अंदर असरात है? जितना बड़ा अल्लामा क्यों ना हो जाए, अल्लाह के कलाम के सामने किसी की कदर नहीं। सारे कलामों के आगे सबसे ज़्यादा फजलत अल्लाह के कलाम की है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, जो हो गया, साबिका जिंदगी से तौबा करना है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होना है, अपने रब की तरफ मुतवज्जा होना है, हर हाल में अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होना है। जरा से गुनाह हो गया तो सीधा आएंगे, वजू करेंगे और अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होंगे। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे, सलातुल तौबा, फिर अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। जितने बार गुनाह होता रहेगा माफ़ करते रहेंगे, गुनाह मांगते रहेंगे, गुनाह मांगते रहेंगे। और दिल के अंदर ये हो कि आइंदा कभी नहीं करूँगा। फिर अगर नफ्स के तकाजे से हो जाए तो फिर आके माफ़ी मांग लेंगे। हम तो गुनहगार हैं, हमारा देखना कमज़ोर, हमारा सुनना कमज़ोर, हमारा ईमान कमज़ोर, हमारा अमाल कमज़ोर, हमारा दुआ कमज़ोर, सब चीज़ कमज़ोरी है। अल्लाह से मांगना कि अल्लाह तूने तो खुद कहा है कुरान के अंदर, खलकल इंसान ज़ईफ़ा, कि हमने इंसान को कमज़ोर बनाया है। मेरे भाई बहनों दोस्तों, इसलिए अल्लाह से मांगते रहना, अल्लाह से दुआ करते रहना कि अल्लाह दुनिया के अंदर ईमान बिल खात्मा नसीब अता फरमा, सारे मुसलमान के अंदर इक्ताई अता फरमा, इत्तेहाद अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा, मिलत अता फरमा। जात पात से, फिरका वारियत से, मसलक की वारियत से, इस सब से अल्लाह ताला हमें दूर रखे। जो भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है उसके बदन में अगर कांटा चुभे तो हमारे अंदर तकलीफ हो, मोहब्बत हो, चाहे कोई भी फिरके का हो। कोई हमें गाली दे रहा है उसे सीने से लगाएं, उसे मोहब्बत की निगाह से देखें, उसे प्यार से समझाएं। हमारा काम है समझाना। अल्लाह के नबी तो इतना रोते थे, अल्लाह मजबूर होकर जिब्राइल को भेज के कहते थे जाओ मेरे नबी से समझाओ कि ये अगर हिदायत पर नहीं आएंगे क्या तुम अपना को हलाकत डाल दोगे, अपना को हलाक कर दोगे। आपका काम तो है समझाना। बशीरा व नज़ीरा बना कर तुमको भेजा गया। बशारा सुनने वाला जन्नत की, नज़ीर डराने वाला जहन्नम की।
बस हमारा भी काम वही है, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। हम अल्लाह के नबी से ज़्यादा ये करने वाले नहीं, अल्लाह का हुक्म को मानना है। इसलिए बताएंगे, समझाएंगे, जितना होगा करेंगे, लेकिन इंसानियत के नाते, काल में वाला होने के नाते उससे मोहब्बत करेंगे, उससे मिलेंगे, अच्छे अखलाक से पेश आएंगे, सबसे मोहब्बत करेंगे, फिरका वाले को ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इसी मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह से हमेशा दुआ मांगते रहना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होना, हर हाल में अल्लाह से मांगते रहना, तौबा भी करते रहना, दुआ मांगते रहना, पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, सारे ईमान वालों के लिए दुआ मांगते रहना। मेरे भाई दोस्तों, इतना करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।